योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ओम शांति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति
दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सख सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसख विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसख परम बंधु परम मित्र परम सख प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सख। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु विश्व गुरु। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्व स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराज महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् सर्वस्वामिन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र सदा पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम सर्वानुभू ओम अभिभू ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम विश्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राण जीवनाधार जीवनेश्वर जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा वच्चोदा धनदा द्रविणोदा स्वस्तिदा विश्वदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 को वंदन। ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాన సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవః ప్రాణామః। ఓం ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా
ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షు సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, బాగా సేకరించండి, బాగా సంపాదించండి. అన్ని సంపాదించుకోవాలి, బాగా సంపాదించుకోవాలి. ధనము, ఐశ్వర్యం, సంపద, విద్య, విజ్ఞానం, బుద్ధి, మంచి సంతానం, మంచి పదార్థాలు, ఆరోగ్యం, బలం, శరీర బలం, ఆరోగ్య బలం, ఆత్మబలం, విద్యాబలం, అంతేకాదు అస్త్రశస్త్రాలను కూడా సేకరించాలి, సంపాదించాలి. మంచి సైన్యం ఉండాలి, మంచి సేనాధీశుడు ఉండాలి, బలవంతులైనటువంటి బుద్ధివంతులైనటువంటి సంతానాన్ని కూడా అందరూ ఉండాలి, అన్నీ ఉండాలి. మన లక్ష్యం మోక్షం కాబట్టి మోక్షం పొందాలంటే విజయం పొందాలి. ఓడిపోతే మోక్షం లభించదు. విజయం, జేతారం, జయశీలం, విజయశీలం, జయించాలనే స్వభావం ఉండాలి. జయించాలి, విజయం పొందాలి, అది మన స్వభావం, మన గుణం, మన లోపల ఉండాలి. ఎక్కడ ఓడిపోకూడదు. విజ్ఞానంలో ఓడిపోకూడదు, బలంలో ఓడిపోకూడదు, ముఖ్యంగా ఆత్మబలంలో ఓడిపోకూడదు. న్యాయపూర్వకంగా, ధర్మపూర్వకంగా సంపాదించాలి, అందరూ ఓడిపోకూడదు. అన్యాయంగా సంపాదించకూడదు. అన్యాయపూరితంగా, అధర్మపూర్వకంగా సంపాదించిన వస్తువు ఏ పదార్థం మన ఇంట్లో ఉండకూడదు. గృహం అంటేనే గ్రహించేది. అన్యాయాన్ని గ్రహించకూడదు, అన్యాయాన్ని సంపాదించకూడదు. న్యాయాన్ని సంపాదించండి, ధర్మాన్ని సంపాదించండి, ధర్మపూర్వక ధనాన్ని సంపాదించండి. ధనం అంటేనే ధనము, ధాన్యం, ఐశ్వర్యం, సంపద అన్ని ధర్మపూర్వకంగా, అది విజయం. అన్యాయంగా సంపాదిస్తే అపజయం, ఓడిపోయినట్టే. అబద్ధాలు ఆడి మోసం చేస్తే ఓడిపోయినట్టే. దొంగతనం చేసి భయపెట్టి సంపాదిస్తే ఓడిపోయినట్టే. విజయం, సంపాదన అంటేనే సంపాదన, సంపత్తి, సమ్యక్, సరిగా, పత్తి, జ్ఞానం, ప్రాప్తి, సంప్రాప్తి, సరిగా ప్రాప్తించాలి, సరిగా లభించాలి, సరైన విధానంలో, అది సంపాదన, సంపత్తి. దానికి పదం పదశుద్ధమే. పదం అంటేనే గతి, గతి అంటేనే గమనం, జ్ఞానం, ప్రాప్తి. సరైన గమనం ఉండాలి, సరైనటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి. జ్ఞానం, గమనం, ప్రాప్తి సరిగా ప్రాప్తించాలి, సరిగా లభించాలి, అది విజయం. అస్త్రాలైన, శస్త్రాలైన, ధనమైన, ఐశ్వర్యాలైన, ఏ పదార్థమైన, ఎవరికి పశువుల వేసే గడ్డి అయినా, దాన అయినా, నీరైనా, అలాగే సంతానం కూడా సరిగా సంపాదించుకోవాలి. వ్యభిచారం చేసి కాదు, ఎక్కడో కానీ పారేయడం కాదు, ఎక్కడో పంచడం కాదు, ఎవరికో ఇవ్వడం కాదు. మన పిల్లలు, సంతానం గొప్ప ఐశ్వర్యం, సంతానం ధనం. సంతానాన్ని, అంత విలువైనటువంటి మహాధనాన్ని, వారసత్వ ధనం సంతానం. ధనాన్ని ఎక్కడ ఉంచుతున్నాం, ఎక్కడ పారేస్తున్నాం, ఎక్కడ వదిలేస్తున్నాం. అధర్మం, అన్యాయం, అన్ని ధర్మపూర్వకంగా
అప్పుడే అది జయం, విజయం. ఎప్పుడైతే విజయం పొందుతాం, విజయులకే, విజయం సాధించిన వారికి మోక్షం లభిస్తుంది. అక్కడ అబద్ధాలాడి మోసం చేసి సంపాదించి ఏదో దానం చేసి పరోపకారం చేసి అది కాదు. అలా మోక్షం లభించదు. బంధనాలు దూరం కావు, బంధనాలు పెరిగిపోతాయి, ఇంకా కష్టాలు వస్తాయి, ఇంకా దుఃఖాలే, సమస్యలే. ఓడిపోతే సమస్యలే, ఓడిపోతే బానిసలు అవుతాం. మన అధికారం ఏముండదు, మన ఇష్టం ఏముండదు, నచ్చినట్టు ఉండలేము, స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు కోల్పోతాం. మన వస్తువులపైన మనకు స్వాధీనం ఉండదు, మన అధికారం ఉండదు. ఓడిపోతే బానిసలు అవుతే, బానిసలే వెళితే మోక్షం లభించదు. దుఃఖాలే పోవు, ఈ దుఃఖాలు పోవు, ఏ దుఃఖాలు పోవు. ఓడిపోతే, ఓడిపోకూడదు. విజయం పొందాలంటే అటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. దొంగతనం చేయకూడదు, దోపిడీ చేయకూడదు, ఎవరిని భయపడి దోచుకోకూడదు, కన్నాలు వేసి సంపాదించకూడదు, అన్యాయం చేయకూడదు, మోసం చేయకూడదు, అబద్ధాలు ఆడకూడదు. అబద్ధాలు ఆడకపోతే సంపాదించడం ఎలా అనుకుంటారు? నిజానికి అబద్ధాలకు బలం ఉండదు, అసత్యానికి బలం ఉండనే ఉండదు, సత్యానికి బలం ఉంటుంది. సత్యం పేరు చెప్పి సంపాదిస్తారు. ఇది శుద్ధమైనదే, ఈ వస్తువు శుద్ధమైనదే, కల్తీ లేదు, మోసం లేదని చెప్పేది ఇది సత్యం, ఇది శుద్ధం అని సత్యం పేరు చెప్పేది. సత్యం ఆధారంతోనే సంపాదిస్తున్నారు, సత్యం పేరుతోనే సాధిస్తున్నారు, సత్యం పేరుతోనే అధికారం పొందుతున్నారు, సత్యం పేరుతోనే గెలుస్తున్నారు రాజకీయ నాయకులు, సత్యం పేరుతోనే అన్ని చేస్తున్నారు. సత్యాన్ని ఆసరగా చేసుకొని, ఆధారం చేసుకొని, సత్యం చాటున మోసాలు, సత్యం పేరుతో మోసాలు. అందుకే అపనమ్మకాలు, అవిశ్వాసాలు. ఎవరిని నమ్మడం లేదు. తల్లిని పిల్లలు నమ్మడం లేదు, పిల్లని తల్లిని నమ్మడం, ఏ తల్లిని నమ్మడం, ఏ తల్లిని ఎవరు నమ్మడం, భార్యను భర్తను నమ్మడం, భార్యను భర్తను నమ్మడం, ఎవరు నమ్మడం. గురువుడు శిష్యుని నమ్మడం లేదు, శిష్యుడు గురువుని నమ్మడం లేదు. ఎవరికి కొందరైతే భగవంతునే నమ్మడం లేదు, సత్య మార్గాన్ని నమ్మడం లేదు, ధర్మాన్ని నమ్మడం లేదు. ధర్మ మార్గంలో కష్టాలు వస్తాయి, నష్టాలు వస్తాయి, సమస్యలు వస్తాయి. ధర్మంగా జీవిస్తే, సత్యంగా జీవిస్తే అనే ఒక నిర్ణయంకు రావడం జరుగుతుంది. కానీ బ్రతికేది, చేసేది, సంపాదించేది సత్య పేరుతోని. నా ఒట్టు, నా తోడు, రకరకాల సత్యం పేరు. ఇది సత్యమే, ఇది నిజమే, ఇది శుద్ధమే అని చెబుతుంది. అసత్య పరంపరలు కాదు, సత్య పరంపరలు, ధార్మిక పరంపరలో ఉండాలి, ధర్మపూర్వకం. అప్పుడు ఏమైనా సాధిస్తాం, సుఖంగా ఉండగలుగుతాం, హాయిగా ఉండగలుగుతాం. హాయిగా ఉండాలంటే రక్షణ వ్యవస్థలు ఉండాలి, మంచి బలం ఉండాలి, ముఖ్యంగా ఆత్మబలం అవసరం. అంతేకాదు శరీరం బలం ఉండాలి. ఎంత ఉండాలంటే విద్యా బలం, వివేక బలం ఉండాలి, బుద్ధి బలం, జ్ఞాన బలం అవసరం. ఆత్మబలం కావాలి, జ్ఞాన బలం కావాలి, ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వరుని బలం కావాలి. ఈశ్వరుని బలం అర్థం చేసుకోవాలంటే విద్యాబలం అవసరం, వేద విద్యాబలం, వేదాధ్యయనం అవసరం. వేదాధ్యయనం చేయాలంటే సరైన విద్వాంసులు ఉండాలి, గురువులు ఉండాలి, ఆప్తులైనటువంటి విద్వాంసులు, పరోపకారులు ఉండాలి, పక్షపాత రైతులే ఉండాలి. వారు ఆప్తులు, అటువంటి విద్వాంసుల ఉపదేశాలతో, సందేశాలతో, శిక్షణ, ప్రశిక్షణ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. వేదాలు పరమాత్మ ఏమంటున్నారు, పరమాత్మ యొక్క సందేశాలు ఏమిటి, ఉపదేశాలు, ఆదేశాలు ఏమిటి, ఏమి చేయమంటున్నారు, ఏది వద్దంటున్నారు, సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి.
అర్థం చేసుకుని ఆచరించాలి. మనకు రక్షణ ఉంటుంది. రక్షణ విషయంలో సందేహం ఉండకూడదు. ఇక్కడ ప్రమాదం, ఇక్కడ హాని జరగబోతుంది, ఏదో కీడు, ఏదో నష్టం, ఏదో కష్టం అనిపిస్తే ఉండడానికి ఏం లేదు. అలా ఉండకూడదు. పూర్తిగా పూర్ణంగా రక్షణ ఉండాలి. మంచి రక్షణ ఉంచుకోవాలి. రక్షణ వ్యవస్థ అన్ని అవసరమే. అస్త్రాలు, శస్త్రాలు, మంచి సైన్యం, మంచి రాజు ఉండాలి, మంచి ప్రజలు ఉండాలి. ప్రజలు రాజు ప్రజలు నమ్మాలి పూర్తిగా. రాజాలాగా ఉండాలి. తండ్రిలాగా, తల్లిలాగా, గురువులాగా, బంధువులాగా, సోదరులాగా ఉండాలి. రాజు అలాగే చూడాలి. తండ్రిలాగా, బంధువులాగా, ఒక అన్నలాగా. అలా రాజు ప్రజల మధ్య కళ్యాణులు సంతానం సంబంధం ఉండాలి. పితాపుత్ర సంబంధం, అది విడదీయరని అవినాభావ సంబంధం. పిత అంటే పితై, పుత్రుడు లేకుండా పిత లేడు. సంతానం లేకుండా పిత అనబడాడు. సంతానం కాకుండా, పిల్లలు పుట్టకుండా తండ్రి అనబడాడు, తల్లి అనబడడు. తల్లిదండ్రులు లేకుండా పిల్లలు ఉండరు. కాబట్టి ఆ సంబంధం శాశ్వత సంబంధం. అలాగే పరమాత్మతో ఆత్మ సంబంధం ఉన్నటువంటి మాత, పిత, భ్రాత, త్రాత, పతి అన్ని పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి సంపత్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నో అస్త్రాలు ఉన్నాయి, శస్త్రాలు ఉన్నాయి. పరమాత్మ ఇచ్చిన అస్త్రాలు, శస్త్రాలు, రక్షణ వలయాలు, వ్యవస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. కష్టాలు పోవాలంటే, హాయిగా సుఖంగా ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇటువంటి ఉపాయాలు పాటించాలి. సంపాదించుకునేటప్పుడే, సేకరించేటప్పుడే సరిగా సేకరించాలి. అన్యాయంతో కాదు, మోసం చేసి కాదు, దోహం చేసి కాదు, ద్రోహం చేసి కాదు. విద్య కావచ్చు, వస్తువు కావచ్చు, ధనం కావచ్చు, అధికారం కావచ్చు, పదవి కావచ్చు, వాహనాలు, భూములు కావచ్చు, ఏదైనా చివరికి సంతానం కూడా మోసం చేసి ఉండకూడదు. సంతానం కనడం కూడా అబద్ధాల సంతానం ఉండదు. వారసత్వ సంపద సంతానం. అయితే సంతానం బాగుండాలంటే ముందే చూసుకోవాలి. పెళ్లి చూపుల్లోనే అంతకంటే ముందే నిర్ణయం చేసుకోవాలి. ఎటువంటి వరుడు ఉండాలి, ఎటువంటి వధువు ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఆ సంబంధం ఎలా ఉండాలి, ఈ వ్యవహారాన్ని ముందే అర్థం చేసుకోవాలి. ముందుగా తెలుసుకుని ఉండాలి. పెళ్లి చూపులు అనేది కూడా ఒక విద్య, ఒక కళ, ఒక నైపుణ్యం. చూసామా, వచ్చామా, పైన రంగులు బాగున్నాయా, ఇది కాదు. పైన రంగులు, అంగాలుగా చూడాల్సింది. గుణకర్మ స్వభావం సరిగా ఉన్నాయా, వ్యవహారం సరిగా ఉందా, ఎటువంటి విజ్ఞానం ఉంది, ఎటువంటి వివేకం ఉంది, ఎటువంటి వ్యవహారం ఉంటుంది, ఆ శరీరంలో ఎటువంటి రోగాలు ఉంటాయి అన్ని తెలుసుకోవాలి ముందుగానే. వివాహం అయిన తర్వాత కాదు. వివాహం అంటే విడిపోవడం కోసం కాదు, విడాకుల కోసం వివాహం కాదు. ముందుగానే గమనిస్తే, తెలుసుకుంటే, ముందుగానే ఆ పరిశీలన ఏదో, ఆ పరీక్ష ఏమిటో ముందే చేయించుకుంటే, ముందే గమనిస్తే తొందరపడకూడదు. తొందరపడితే ముందర సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే అన్ని వ్యవహారాలు, ఏ వ్యవహారమైనా అంతే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక వస్తువు మన ఇంటికి తెచ్చుకుంటున్నామంటే, ఒక కూరగాయలు ఏదైనా కొంటున్నామంటే కూడా జాగ్రత్తగా కొనుక్కోవాలి, చూసుకోవాలి, పరీక్షించుకోవాలి. కొనుక్కొని ఇంటికి తెచ్చుకున్న తర్వాత పరీక్షించుకోవడం కాదు. వాహనం కొన్నా, ఇల్లు కొన్నా, భూమి కొన్నా, ఏ వస్తువు కొన్నా, చివరికి చెప్పులు కొన్నా ముందే చూసుకోవాలి, ముందే గమనించాలి. తర్వాత ఏడవడం కాదు, తర్వాత పశ్చాత్తాపం కాదు, ముందుగానే జాగ్రత్త. జీవితం కూడా ముందే జాగ్రత్త ఉండాలి జీవితంలో. తస్మాత్ జాగ్రత్త.
అంత్య నిష్ఠురం కంటే ఆది నిష్ఠురమే మేలు. ముందుగానే జాగ్రత్త పడడం మేలు. అలాగే జన్మలు కూడా వచ్చే జన్మ బాగుండాలంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక జన్మలే వద్దంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జాగ్రత్త అంటే ఏమిటి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఏ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండే విధానం ఏమిటి, ఆ క్రమం ఏమిటి, జాగ్రత్తల క్రమం ఏమిటి, ఎన్నో తెలుసుకోవాలి. అన్ని ఆలోచనలు రావు మనకి. పరమాత్మ ఇటువంటి ఎన్నో లోతైనటువంటి ఆలోచన చెప్పాలి వేదం ద్వారా, వేద మంత్రాల ద్వారా. వేద మంత్రాలను కూడా సూత్రాలే, ప్రతి అక్షరం సూత్రం, ప్రతి పదం సూత్రమే. అందుకే ఒక అక్షరం తీయడానికి, అందులో వేయడానికి, చేర్చడం, కూర్చడం, మార్చడం, మార్చడం ఏది ఉండకూడదు. అందుకే వేదం వేదం, వేద మంత్రాలు వేద మంత్రాలు. ఏమి చేయడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే సూత్రాలు అవి. అటువంటి వేదాన్ని అధ్యయనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కొరకు ఈరోజు యజుర్వేదంలో ఈ భావన ఉన్నటువంటి మంత్రాలు, యజుర్వేదం 11వ అధ్యాయం, అందులో 75వ మంత్రం నుంచి 78వ మంత్రం, 75, 76, 75, 77 మంత్రాలు 4 మంత్రం విషయం చూద్దాం. యజుర్వేద భాష్య 11వ అధ్యాయి పంచసప్తతితమ మంత్రం కనుండి చూద్దాం. 75వ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఓం అహరహర ప్రాయం, అంటే అహరహర ప్రయావం అప్రయావం, అప్రయావం విడదీస్తే అప్రయావం భరంత అశ్వాయ ఇవ, భరంతోశ్వాయేవ, భరంత అశ్వాయ ఇవ తిష్టతే ఘాసమస్మై, ఘాసం అస్మై, రాయః పోషేణ సం ఇషా మదంతో అగ్నే, మదంత అగ్నే మా తే ప్రతివేశా రిషాం. మంత్రం ఋషి అహ ఇత్యస్య నాభానిధిష్ఠ ఋషి, దేవత అగ్నిర్దేవత. మంత్రంలో ఉపదేశం. పునర్గ్రస్తాః పరస్పరం కథం వర్తేరన్ ఇది ఆహ. గృహస్థులు, భార్యాభర్తలు ముఖ్యంగా పరస్పరం ఏ విధంగా వర్తించాలి అనే విషయం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు. అహరహ ఇతి అహ అప్రయావం ఇతి అప్రయావం, భరంతః అశ్వాయేవ ఇత్యస్య అశ్వాయేవ తిష్టతే ఘాసం అస్మై రాయః పోషేణ సం ఇషా మదంతః అగ్నే మా తే ప్రతివేశా ఇది ప్రతివేశాః రేషామ ఈ శబ్దాలు. 76వ మంత్రం. ఓం నాభా పృథివ్యాః సమిధానే అగ్నౌ రాయస్పోషాయ బృహతే హవామహే ఇరం మదం బృహదుక్థం యజత్రం జేతారం అగ్నిం పృథనాసు సాసహిం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కూడా అదే. నాభేత్యస్య నాభానిధిష్ఠ ఋషి, దేవత అగ్నిర్దేవత. ఈ మంత్రం ఉపదేశం. పునరేతే పరస్పరం కథం సంవాదేరన్నితి ఆహ, అంటే భార్యాభర్త పరస్పరం ఎలా సంవాదం చేసుకోవాలి, ఎలా మాట్లాడుకోవాలి, ఎలా చర్చించుకోవాలి అనే విషయం. అంటే సంవాదం అంటే సత్యం కొరకు, సత్యం రావటానికి, సత్యం నిర్ణయం చేసుకోవడానికి సంవాదం, మంచి వాదం చేయాలి. అంటే చర్చ, సరైన చర్చ, మంచి మాట్లాడుకోవడం. పరస్పరం కథం సంవదేరన్నితి ఆహ,
ఇది ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్చరం తర్వాత నాభా పృథివ్యా సమిధాన ఇది సంఇధానే అగ్నౌ రాయః ఓషాయ బృహతే హవామహే ఇరం మదమితి ఇరం మదం బృహదుక్థమితి బృహత్ ఉక్థం యజత్రం జేతారం అగ్నిం ప్రీతనాసు ససహిమితి ససహిం సా దీర్ఘం వచ్చింది కానీ నిజానికి సహిం. ఇవి శబ్దాలు. 77వ మంత్రం. ఓం యాహ సేనా అభిత్వరీ అవ్యాధిని ఉగ్నా అవ్యాధిని రుగ్గుణ అంటే విడదీస్తే అవ్యాధిని ఉగ్నా ఉత ఏ స్థేనా ఏ చ తస్కరాః తాన్స్తే తస్కరాస్తాన్స్తే తస్కరాస్తాన్స్తే అగ్నే అభిధామ్యా అస్యే అభిధామి అస్యే ఆస్యే. అపి దధామి పడదీస్తే అగ్నే అపి దధామి ఆస్యే. మంత్రం యొక్క ఋషి యాహ సేన ఇత్యస్య నాభా నిర్దిష్ట ఋషి. 3 మంత్రాల ఋషి కూడా నాభా నిర్దిష్ట ఋషి. తర్వాత 78వ మంత్రం కూడా ఋషి కూడా నాభా నిర్దిష్ట ఋషి. దేవత అగ్ని దేవత. మంత్రంలో ఉపదేశం పునరేతే చోరాదీన్ ప్రయత్నేన నివర్తయేయు ఇది ఆహ. మళ్ళీ పునరేతే అంటే భార్య భర్తలు బంధువులు కలిసి ఉంటారో వారు చోర్లు మొదలగు వారిని ప్రయత్న పూర్వకంగా నివారించాలి. ఇక్కడ వీరు అంటే ఇక్కడ ఏతే వీరు అన్నారు. వీరెవరు? 76వ మంత్రం కూడా పునరేతే అన్నారు. ఆ ఏతే ఎవరంటే ఇంట్లో భార్యాభర్తలు అయితే రాజ్యంలో రాజు సేనాపతి వారిద్దరు పునః ఏతే చోరాదీని దొంగలు మొదలగు వారిని ప్రయత్నపూర్వకంగా నివారించాలి. 77వ మంత్రంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత యాహ సేనా అభిత్వరీ అవ్యాధిని ఇది అవ్యాధిని ఉగనాః ఉత ఏ స్థేనాః ఏ చ తస్కరాః తాన్ తే అగ్నే అపి దధామి ఆస్యే. ఇవి శబ్దాలు. 78వ మంత్రం. ఓం దంష్ట్రాభ్యాం మలిమ్లోన్ జంబైః తస్కరాన్ ఉత జంబైస్తస్కరాన్ అనుభ్యాం స్థేనాన్ భగవః తాన్ త్వం మధ్యలో సాక్షరం ఆయన చూస్తుంది ఉచ్చారణలో. భగవః తాన్ త్వం ఖాద సుఖాదితాన్. ఇవి శబ్దాలు. మంత్రం ఋషి నాభనిష్ట ఋషి అగ్నిదేవత. ఉపదేశం పునః తాన్ కథం తాడయేయు ఇత్యా. ఆ దొంగలు మొదలు వారిని ఏ విధంగా తాడించాలి దండించాలి విషయంలో ఉపదేశం. పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు. ధనుష్ట్రాభ్యాం మలిమ్లూన్ జంభైః తస్కరాన్ ఉత అనుభ్యాం స్థేనాన్ భగవ ఇది భగవః తాన్ త్వం ఖాద సుఖాదితాన్ ఇది సుఖాదితాన్ సుఖం కాదు ఇక్కడ, సుఖాదితాన్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం
अहरहर प्रयावं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै रायस्पोषेण समिषामदन्तोऽग्निमाते प्रतिवेशार्षामा ॐ नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे इरं मदं बृहदुक्थं दुःखं यजत्रै चेतारमग्निं पृतनासु सासहिम् ॐ याः सेना अभीत्वरेराव्याधिनिरुगणा उत ये स्तेना ये च तस्करास्तास्ते अग्नेऽपि दधाम्यास्ये ॐ दंष्ट्राभ्यां मलिं लोञ्जम्भ्यैस्तस्करा उत हनुभ्यास्तेनान् भगवस्तास्त्वं खादसु खादितान्. नमस्ते गुरुजी. శుభం. 75వ మంత్రం శబ్దాలు శబ్దార్థం చూద్దాం. సంస్కృతంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల శైలిలో చెప్పినటువంటి అర్థాలు. 75వ మంత్రం అహరహ. అహహ అహ అంటే అహహ అంటే దినము దినం, ప్రతిదినం. అహరహ ప్రతిదినం. అప్రయావం ప్రయువతి అన్యాయం యస్మిన్ స ప్రయావో న విద్యతే ప్రయావః యస్మిన్ గ్రహశ్రమ యోగ్యే తం అంటే ప్రయావం అంటే అన్యాయం అని అర్థం. ప్రయువతి అంటే అన్యాయం. అన్యాయం యస్మిన్ ఇందులో ఉంటుంది. ఏ గృహంతో అన్యాయం ఉంటుందో స ప్రయావది దాని పేరు ప్రయావః. ఇందులో ఉండదు. న విద్యతే ప్రయావ ఎక్కడైతే ప్రయావం ఉండదు అంటే అన్యాయం ఉండదు, అది యస్మిన్ ఎందులో ఉండదో అటువంటి గృహస్థాశ్రమం. గృహాశ్రమ యోగ్యే తం. గృహస్థాశ్రమంలో అన్యాయం ఉండకూడదు. అంటే ఏ పదార్థం కూడా అన్యాయంగా ఇంటికి రాకూడదు. అది ధనం కావచ్చు, పదార్థాలు, వస్తువులు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అన్యాయంగా ప్రయువతి అన్యాయం యస్మిన్ అంటే ప్రయువతి అంటే అన్యాయం అనేది ఎందులో అయితే ఉంటుందో దాని పేరు ప్రయావ, లేకపోతే అప్రయావ. ఇంకో శబ్దం అప్రయావ, అప్రయావం. అటువంటి ఇల్లు అంటే గృహస్థాశ్రమంలో గృహాశ్రమ యోగ్యే అంటే ఇంటికి పనికొచ్చే పదార్థాలు ఉండాలి, వస్తువులు ఉండాలి. ఇంట్లో పనికొచ్చేవి ఉండాలి. గృహం అంటేనే గ్రహించేది, గ్రహిస్తుంది గృహం. ఏం గ్రహించాలి? అన్యాయం, అక్రమాలు, అటువంటి పదార్థాలు, విష పదార్థాలు, రోగాలు తెచ్చే పదార్థాలు, ఆరోగ్యం జరగొట్టే పదార్థాలు ఉండకూడదు. అటువంటి భావాలు ఉండకూడదు, అటువంటి విషయాలు ఉండకూడదు, అటువంటి చర్చలు ఉండకూడదు ఇంట్లో. దాన్ని అంటారు గృహం. గృహాశ్రమ యోగ్యే అటువంటి దాన్ని, దాని పేరు తం. అటువంటి దాన్ని, దాని పేరు అప్రయావం. భరంత ధరంత భరణే అంటే ధరించడం, భరించడం అర్థం. భరంత అంటే ధరంత. అశ్వాయ ఇవ అశ్వం కొరకు అంటే గుర్రాలు మొదలగు ఏదైతే పశువులు ఉంటాయి వాటి కొరకు గడ్డి, దాన మొదలు వాటిని తెచ్చుకుంటాం. అది కూడా అన్యాయం చేసి తీసుకోకూడదు, మోసం చేసి కాదు. అంటే ఇంట్లో గడ్డి కూడా, పశువులు చేసే దాన గడ్డి కూడా అన్యాయపూర్వకంగా రాకూడదు, అధర్మపూర్వకంగా రాకూడదు, ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. అశ్వాయ ఇవ యథ అశ్వాయ తిష్టతే. ఇక్కడ ఘాసం అనే మాట వస్తుంది. అశ్వాయ ఇవ తిష్టతే ఘాసం. ఘాసం అంటే మన గ్రాసం అంటాం, కానీ ఇంగ్లీష్లో గ్రాస్ అంటారు. గ్రాస్ అనేది గ్రాసం, అదే పదం. గ్రాసం, గ్రాస్ అంటే దాన అని అర్థం. గుర్రాలు పెంచుకునే పెంపుడు జంతువులు తినే పదార్థాలు, ముఖ్యంగా గడ్డి లాంటివి, వాటిని గ్రాసం అంటాం, అదే గ్రాసం. తిష్టతే వర్తమానాయ
అశ్వాయ ఇవ యథ అశ్వాయ తిష్టతే, అశ్వాయ ఇవ వర్తమానాయ తిష్టతే అంటే దాని కొరకు. ఘాసం భక్ష్యం తినదగింది, భక్ష్యం తినదగిందే ఉండాలి, తినకూడదు కాదు, తినదగినది ఉండాలి, తినదగనిది కాదు, తినదగినటువంటి దాన్ని ఘాసం అంటారు. అంటే ఆవులు ఏమి తింటాయి, గుర్రలు ఏమి తింటాయి, ఏనుగులు ఏమి తింటాయి, మేకలు ఏమి తింటాయి, గొర్రెలు ఏమి తింటాయి, మనం పెంచుకున్న పశువులు ఏమి తింటాయి, పక్షులు ఏమి తింటాయి తెలిసి ఉండాలి. దాని పేరు భక్ష్యం, అది భక్ష్యమై ఉండాలి. అస్మై గృహశ్రమాయ అటువంటి గృహస్థాశ్రమం కొరకు, గృహ ఆశ్రమాయ. రాయ ధనస్య, రాయ వచ్చినప్పుడు పోషణ తప్పకుండా వస్తుంది, రాయస్పోషం అని. రాయస్పోషణ, రాయస్పోషణ అంటే రాయం ధనం, ధనం యొక్క పోషణ పుష్ట్య, పోషణ ద్వారా అంటే పుష్టి ద్వారా. ధనం పుష్టిని ఇవ్వాలి, అది ఏ ధనమైనా కావచ్చు, పుష్టిని ఇవ్వాలి, బలాన్ని ఇవ్వాలి, సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి, ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి. అటువంటి ధనం, అటువంటి సాధనాలు ఉండాలి, అటువంటి వస్తువులు పదార్థాలు ఉండాలి. రాయ పోషణ, ఈ శబ్దాలు ఎప్పుడు పక్క పక్కనే ఉంటాయి. రాయస్పోషం. రాయ ధనస్య పోషణ పుష్ట్య సం సరిగా. ఇషా అన్నాదిన, ఇష ద్వారా అంటే ఇషత్వోద్యత. యజుర్వేదం మొదటి అధ్యాయం, మొదటి మంత్రం, మొదటి శబ్దాలు. ప్రథమ శబ్దం ఇషత్వోద్యత, ఇష, ఇష కొరకే. అంటే ఇష అంటే అన్నం కొరకు, అన్నం అంటే అన్నాదిన, అన్నం మొదల వాటి కొరకు. ఇక్కడ ఇష అంటే ప్రీతి విభక్తి కాబట్టి ఇష అన్నాదిన, అన్నం మొదల వాటి ద్వారా, అన్నాదుల ద్వారా. ఇష అంటే శక్తి అని అర్థం, ఇష అంటే ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్నాదిన అన్నారు, అన్నం మొదలగు వాటి ద్వారా. మదంత హర్షంత, మదం అంటే ఒకటి గర్వం అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ మదం అంటే మోదం, మదం చేసే హర్షం, సంతోషం కలిగించేది. మదంత హర్షంత. అగ్నే విద్వన్, విద్వాంసుని అగ్నితో పోల్చడం. అగ్ని అని సంబోధన, అందుకే అగ్నే. హే అగ్ని, మహర్షి అన్వయంలో సంబోధన, హే అగ్ని అని, అంటే ఓ విద్వాంసుడా అని. అంటే అగ్ని అంటే అందుకే ఇక్కడ విద్వన్ అని అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మా అంటే వద్దు అని, ఏ తవ నీ యొక్క, ప్రతివేశ ప్రతీతావేశ ధర్మ ప్రవేశ ఏషాం తే. ప్రతీతవేశ ధర్మ ప్రవేశ, ప్రవేశ అంటే ప్రవేశం, వేషం అంటే వేషాలు కాదు. ప్రతివేశ అంటే ప్రతీత, అలా అనిపించే, అంటే ఇక్కడ ఏమనిపించే, ప్రతీతం అంటే జ్ఞానం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. అలా అనిపించడం అంటే తెలుసుకోవడం. అందులో ప్రవేశం అంటే ధర్మ ప్రవేశ, ధర్మ ప్రవేశ ఏషాం అంటే ఎవరి యొక్క ధర్మ ప్రవేశం వారు, అటువంటి వారు ధర్మ ప్రవేశులు అన్నమాట. ధర్మములో ప్రవేశించిన వారు, ధర్మాన్ని పాటించేవారు, ఆచరించేవారు. ధర్మ మార్గంలో ప్రవేశించిన వారు ధర్మ ప్రవేశ, దాని పేరు ప్రతివేశ అన్నారు. ప్రతివేశ అంటే ధర్మ ప్రవేశ. ప్రతి వాళ్ళు ధర్మ రాసుకుంటే, వేషం దగ్గర రాసుకుంటే ధర్మ ప్రవేశ అవుతుంది. ప్రతివేశ అంటే ధర్మ ప్రవేశ ఏషాం తే అటువంటి వారు. విషాం హింసాం హింస్యాం, అత్ర లింగర్థే లుంగ్, విషం అని ఇక్కడ లుంగులో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇదాక నియమం ఇది. అన్వయంలో కూడా మహర్షి హే అగ్నే ఆహరహ, ఆహరహ తిష్టతే అశ్వాయ ఇవ అస్మై అప్రవాయ్. అస్మ అంటే అస్మై అవుతుంది. అప్రయావం ఘాసం అంటే ఇల్లు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకే భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉపదేశం కూడా గ్రస్తులు పరస్పరం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి అంటే ఇలా ప్రవర్తించాలి అని కూడా భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. అంటే ఈ మంత్రంలో సారం లేదా నీతి, మంత్రం యొక్క నీతి ఏంటంటే గ్రస్తాః యథా అశ్వాది పశూనాం భోజనార్థం యవ దుగ్ధాదికం అశ్వపాలకాః నిత్యం సంచిన్వంతి. అశ్వపాలకులు, అశ్వం మొదలు పశువును పోషించేవారు, అశ్వపాలకులు, పోషకులు నిత్యం సంచిన్వంతి, నిత్యం సంచిన్వంతి అంటే సేకరిస్తారు, సంచయం చేస్తారు, సంపాదిస్తారు. గ్రస్తులు యథ అంటే గ్రస్తులు ఇలా ఉండాలంటే అశ్వాది పశువునం, అశ్వమరో పశువుల కొరకు, భోజనార్థం పశువుల యొక్క, అశ్వాది పశువునం అంటే అశ్వమరో పశువుల యొక్క భోజనార్థం భోజనం కొరకు, యవములు అంటే జవలు బార్లీ,
ఏమంటే జవ్వలు అంటాం తెలుగులో. అదే బార్లీ. బార్లీ ఎందుకంటే శక్తివంతమైంది, బలమైంది, అనుకూలమైంది కాబట్టి యవ. దుగ్ధాధికం. యవలు దుగ్ధం అంటే ఒకటి తినదగింది, ఒకటేమో తాగదగింది అనమాట. యవ మొదలవు అంటే గోధుమలు, జొన్నలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. దుగ్ధాధికం అంటే పాలు, పెరుగు, నెయ్యి ఇటువంటి అన్నీ వస్తాయి, ద్రవ పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా. అశ్వపాలకులు అంటే ఇక్కడ అశ్వపాలకులు అంటే అశ్వాది పాలకులు, అశ్వం మొదలగు పశువుల పాలకులు. నిత్యం సంచిన్వంతి సరిగా చిన్వంతి చయనం చేస్తారు, సేకరిస్తారు, ఏరుకుంటారు. చయనం అంటే ఏరుకోవడం, చయనం అంటే సరిగా ఉంచడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఆ విధంగా సేకరిస్తారు, సంచయం చేస్తారు. తథా ఐశ్వర్యం, అలాగే ఐశ్వర్యం సమున్నీయ ఎవరు గ్రస్తులు ఐశ్వర్యాన్ని సరిగా ఉన్నీయ అంటే ఉన్నతి కొరకు, అభివృద్ధి కొరకు. అంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి కొరకు, అభివృద్ధి చేసుకునే అర్థం. సమున్నీయ అంటే ఉన్నీయ చేసుకొని, ఉన్నతి చేసుకొని, ఐశ్వర్యాన్ని ఉన్నతి చేసుకొని, సరిగా ఉన్నతి చేసుకొని. తథా ఐశ్వర్యం సమున్నీయ అభివృద్ధి చేసుకొని, బాగా ఐశ్వర్యం సంపాదించుకొని, ధనం సంపాదించుకొని, పదార్థాలను కూడా సేకరించుకొని, సుఖయేయు సుఖపడండి గృహస్థులు. ధనమదేన కేనచిత్ సహా ఈర్ష్యాం కదాచిత్ నా కుర్యు. ధనమదంతో, ధనం అనే గర్వంతో. ధనమదం ఉంటుంది, కొందరికి విద్యా మదం ఉంటుంది, కొందరికి విజ్ఞాన మదం ఉంటుంది, కొందరికి అందం మదం ఉంటుంది, రకరకాల మదాలు ఉంటాయి. కొందరికి భక్తి మదం కూడా ఉంటుంది, నేనే భక్తుని, రకరకాల మదాలు. అందులో ఇది ధనమదం. ధనమదేన ధనం అనే గర్వంతో, గర్వం ద్వారా, గర్వం చేత, కేనచిత్ ఎవరితో కూడా, కేనచిత్ సహా ఎవరితో సహా అంటే ఎవరి పట్ల కూడా, ఈర్ష్యాం కదాచిత్ నా కుర్యు ఈర్ష్యను చేయకండి, ఇప్పుడు కూడా, కదాచిత్ ఎన్నాడు కూడా, నా కుర్యు చేయకండి, ఈర్ష్య చేయకండి, ఈర్ష్య పడకండి ధనమదంతో. ఇక్కడ ధనమదం ఒకటి చెప్పడం జరిగింది, ఉపలక్షణం. ఇది ఏ మదం ఉండకూడదు, ఏ మదం ద్వారా కూడా, ఏ గర్వం ద్వారా కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు, ఈర్ష్య పడకూడదు, బాధ పెట్టకూడదు, అసూయ పడకూడదు. పరస్య ఉత్కర్షం శ్రుత్వ ఇతరులకు ఉత్కర్షణ ఉన్నతిని శ్రుత్వ విని, దృష్ట లేదా చూసి, చ అన్నారు. శ్రుత్వ విని, చాటి మరియు దృష్ట చూసి, సదా హృష్యేయు హర్షించాలి, సంతోషించాలి. ఇతరుల యొక్క ఉన్నతిని చూసి మనం సంతోషపడాలి, హర్షించాలి. ఈర్ష్యాద్వేషాలు ఉండకూడదు, ఈర్ష్యపడకూడదు, అసూయ ఉండకూడదు. సామాన్యంగా ఇతరుల యొక్క ఉన్నతిని చూస్తే, వారి ఐశ్వర్యం చూస్తే, వారి యొక్క అభివృద్ధిని చూస్తే ఈర్ష్య కలుగుతుంది. ఈర్ష్యపడకండి అంటున్నారు. సంతోషపడాలి, ఈర్ష్య పనికిరాదు. ఇది గ్రస్తు సామాన్యంగా బయట వ్యవహారంలో 700 రూపాయలు చెప్పగలరు. తర్వాత 76వ మంత్రంలో శబ్దాలు. నాభౌ మధ్య, నాభి మధ్యలో, పృథివ్యా పృథ్వీ యొక్క, పృథ్వీ అంటే పృథ్వీ యొక్క నాభి మధ్యలో, నాభ పృథివ్యా పృథ్వీ యొక్క నాభో నాభిలో మధ్యలో, సమిధానే సమ్య ప్రదీప్తే, ఇధాన ఇంధనం అనమాట. ఇంధనం అంటే మండడం అనే అర్థం వస్తుంది. సంపూర్వాత్ ఇంధి దీప్తో అనే ధాతు వృదాది గణంలో వస్తుంది. సంపూర్వ అంటే అనేది ఉపసర్గ, అంటే సమిధ అంటాం. అందుకే సమిధ సరిగా మండేది, సరిగా దీప్తినిచ్చేది. ఇంధి దీప్తో ధాతు. సమిధాని సమ్యక్ ప్రదీప్తి సరిగా ప్రదీప్తించినప్పుడు, ఆ దీప్తిలో, ప్రదీప్తిలో అని అర్థం. ప్రదీప్తే అగ్నౌ అగ్ని, అటువంటి అగ్నిలో, వహ్నౌ అన్నారు. వహ్నౌ అగ్నౌ అగ్నిలో, సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం. వహిని వహ్నౌ అటువంటి వహినిలో, అగ్నిలో. రాయ శ్రేయ అంటే శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యం. రాయ అంటే ఎన్నో అర్థాలు వస్తాయి. రాయ ఇక్కడ కూడా పోషాయ, రాయ తర్వాత పోష. అక్కడ రాయ అంటే ధనం ఉన్నారు, ఇక్కడ శ్రేయస్సు అన్నారు. శ్రేయ అంటే ఐశ్వర్యం అన్నీ వస్తాయి. పోషాయ పోషణకరాయ, పోషణకారి, పోషణకరులు ఏంటి, పోషణ చేయడానికి. పోషాయ పోషం అంటే పుష్టి కొరకు అని అర్థం, పోషణ కొరకు. బృహతే మహతే గొప్పనటువంటి. హవామహే స్పర్ధామహే మేము పోటీ పడుతున్నాం ఈ విషయంలో అని అర్థం. స్పర్ధామహే, హవామహే అంటే ఆహ్వానిస్తున్నాం నిజానికి. హవామహే హవామహే హవనం చేస్తున్నాం,
పిలుస్తున్నాం, ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొక అర్థం ఇస్తున్నాం కూడా. హవామహలో ఇస్తున్నాం. ఓ దాన అదనే ఆదానేచ, ఇవ్వడం, తీసుకోవడం, అనుభవించడం కూడా. అదనం అంటే భక్షించడం, తినడం అని అర్థం. అదనం. మరొక అర్థం ఆలోచిస్తున్నాం లేదా అన్వేషిస్తున్నాం కూడా అర్థం వస్తుంది. హవామహ. ఇక్కడ హవామహ అంటే స్పర్ధామహే. స్పర్ధ అంటే పోటీ. ఇరం మదం యహ ఇరయ అన్నేన మాద్యతి రిషతి తం. ఇరం మదం. ఇరం ఏదైతే ఇరం ఉంటుందో అంటే ఇరయ అన్నేన. ఇరం అంటే అన్నం. అన్నంతో మాద్యతి అంటే సంతోషపడడం, సంతృప్తి పడడం. ఇరం మదం, అన్నం ద్వారా మదం. మదం అంటే సంతోషం, హర్షం. హృష్యతి సంతోషపడడం, తమ అటువంటి దాన్ని. ఉగ్రం పశ్యేర్ ఇరం మదం ఇరం మద పానింధమాశ్చ. అష్టదేయ సూత్రం ఇది. ఉగ్రం పశ్య ఇరం మద పానింధమాశ్చ. ఇక్కడ శబ్దం చాలా స్పష్టం ఉంది. పశ్య ఇరం మద. అష్టదేయ సూత్రంలో కూడా ఆ పదం ఎలా వచ్చిందో కూడా ఇక్కడ భాష నియమం రాయడం జరిగింది. యహ ఇరయ అన్నేన మాద్యతి రిషతి. మదం అంటే హర్షించడం అర్థం కూడా వస్తుంది. బృహత్ ఉక్తం. బృహన్ మహదుక్తం. ప్రశంసనం యస్య అంటే గొప్పగా చెప్పడం, అంటే గొప్పగా ప్రశంసనం చేయడం. ఇవని యొక్క ప్రశంసన అంటే స్తుతి జరుగుతుందో ప్రశంస, అటువంటి వాడు అని అర్థం. అని పేరు బృహదుక్తం. యజత్రం సంగంతవ్యం. యజం అంటే సంగంతవ్యం. యజధాతు సంగతికరణం అన్నమాట. సంగంతవ్యం సరిగా పొందడం. జేతారం జయశీలం. అగ్నిం విద్యుత్వత్ వర్తమానం. అంటే సేనాపతి ఎలా ఉండాలి చెప్తున్నారు. సేనాపతి జయశీలుడై ఉండాలి, అగ్నిలాగా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలని చెప్పడానికి. పృతనాసు. పృతన అంటే సైన్యం. సేనాసు సేనలలో అని అర్థం. సప్తమి విభక్తి బహువచనం. పృతన అంటే ఆకారాంత స్త్రీలింగం. పృతనాసు అంటే సేన అనేది సేనా దీర్ఘం, అది కూడా స్త్రీలింగం. అందుకే సేనాసు సేనలలో. సాసహిం అతిశయన సోఢారం అంటే ఎక్కువ సహించేవాడు. సోఢ అంటే సహించడం. సోఢం సహించడానికి. అతిశయం అతిగా. సా సహిం అది నిజానికి విడదీస్తే స సహిం అంటే సహిం సహించే దాంతో సహా అంటే సహించే గుణంతో సహా అనమాట. సహిం దీర్ఘం పోతుంది. దీర్ఘం ఎందుకు వస్తుంది కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. దీర్ఘం ఉండదు. సహిం. సహి వహి చలి ప్రతిభ్య కికినౌ వక్తవ్యం అని చెప్పేసి అష్టదేవ సూత్రం వస్తుంది. దీర్ఘం మీదకి వచ్చినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో అష్టదేవ 6వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ మంత్రం శబ్దాలకు అర్థం. ఇక్కడ కూడా సంబోధన హే గృహిణో అని చెప్పి ప్రారంభించారు. గృహిణో భూగ్రస్తులారా అని. యథా వయం బృహతే రాయస్కోశాయ పృథ్వీయ నాభ. ఈ విధంగా అన్వయంలో చెప్పడం జరిగింది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. ఈ విధంగా ఇంట్లో వ్యవహారం అనేది రాజ్యం వ్యవహారంలా ఉండాలి. సేనాపతి ఉండాలి. ఆ సేనాపతి విజయశీలుడై ఉండాలి. అటువంటి ఆ విజయశీల వాడిని అంటే పోటీ పడడానికి హవామహ అంటే పిలుస్తాము. స్పర్ధ కొరకు, పోటీ కొరకు. అంటే దుష్టు దుర్మార్గులు శత్రువులు ఉన్నప్పుడు సేనాపతి ఉండాలి, అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి, వాటిని తయారు చేసుకోవాలనే విషయం కూడా మనకు భారతంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. భూభిరాజ్యం కుర్వద్భి జనై అంటే ఈ భూమిని ఏలాలనుకునేవాడు, మొత్తం పృథ్వీని పట్ల మొత్తం రాజ్యం చేయాలనుకున్నవాడు మనుషులు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు. భూభిరాజ్యం కుర్వద్భి జనై శస్త్ర అస్త్రాన్ని సంచిత్య. శస్త్ర అస్త్రమును సేకరించుకొని సంచయం చేసుకొని సంపాదించుకొని పూర్ణ బుద్ధి విద్యా శరీర ఆత్మ బల సహితం. పూర్ణ బుద్ధి బలం, పూర్ణ విద్యాబలం, పూర్ణ శరీర బలం, పూర్ణ ఆత్మ బలం విడ తీసుకుంటే పూర్ణ శబ్దాన్ని దానికి విశేషంగా తీసుకుంటే పూర్ణ బుద్ధి బలం,
పూర్ణ విద్యాబలం, పూర్ణ శరీరబలం, పూర్ణ ఆత్మబలం సహితం పురుషం సేనాపతి, అటువంటి పురుషుని అటువంటి సేనాపతిని విధాయ చేసుకొని నిర్భయంగా ప్రవర్తించాలి, జీవించాలి అని అర్థం. నిర్భయంగా జీవించాలంటే ఇది ఉపాయం. అస్త్రాలు ఉంచుకోవాలి, సంచయం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మొత్తం పృథ్వీ మీద, మొత్తం భూమి మీద రాజ్యం ఉండాలంటే, మన రాజ్యం ఉండాలి. అలాగే అది ఇంట్లో మొదలు కావాలి. ఇంట్లో అందుకే హే గృహిణో, గృహస్థులకే సేనాపతి అయినా రాజైనా పుట్టేది ఎక్కడ? ఇంట్లోనే, తల్లిదండ్రులే. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో అంతా ఉంటుంది. తర్వాత 77వ మంత్రం యాహ సేన. ఇందులో కూడా చోరాదీన్ ప్రయత్నైనా చోళ మొదల వారిని ప్రయత్నపూర్వకంగా నివారించాలి అర్థంతో చెప్పడం జరిగింది. ఉపదేశం మంత్రంలో శబ్దాలు యాహ సేన, ఏదైతే సేన ఉందో అంటే సైన్యాలు అని అర్థం వస్తుంది. ఇందులో సంబోధన హే సేనా సభాపతి అని సంబోధించడం జరిగింది. అన్వయంలో మహర్షి సేనాపతి సభాపతి, సేనాపతి అంటే సేనాని, సేనాధ్యక్షుడు, సేనేష కూడా అంటారు. సభాపతి అంటే రాజు. యత అహం యా అభిత్వ హరి అని అన్వయంలో చెప్పడం జరిగింది మహర్షి. అందులో శబ్దాలు గమనిస్తే యాహ సేనా అభిత్వరి ఆభిముఖ్యం రాజవిరోధం కుర్వతి. అభిత్వరి అంటే, హరి అంటే ఎవరైతే విరోధం చేస్తారో శత్రువును హరి అంటారు. హర్షడ్ వర్గం హరి. మురారి, ముర అనే వానికి హరి శత్రు, మురారి కృష్ణుడు అనే అర్థం. అలాగే హరి అభిత్వరి అంటే ఆభిముఖ్యం, ముందుకు రాజ విరోధం చేసేవాడు. అటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే సైన్యం కూడా కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, అటువంటి వాళ్ళు. అవ్యాధిని సమంతాద్ బృహత్ బహురోగయుక్తా తాడయితం శీల అంటే ఆసమంతాద్, ఆ వ్యాధిని, ఆ దీర్ఘం ఉంది, ఆ వ్యాధిని ఆసమంతాత్ పూర్తిగా అంతా, బహురోగయుక్త అన్ని రోగాలతో యుక్తమైనటువంటి, అలాగే తాడయితం శీల తాడించే గుణం గలవాడు, వా అన్నారు లేదా తాడించే గుణం గలవాడు. ఉగనాహ ఆయుధ సమూహ, ఆయుధ సముదాయం ఎక్కువట్టినటువంటి ఉద్యతం, అటువంటి ఆయుధ సమూహ అన్ని సిద్ధం ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. పృష ఉదరాదిత్వాద్ అభీష్టాది సిద్ధి, దాని కొరకు, అభీష్ట సిద్ధుల కొరకు. ఉత అంటే మరియు అని అర్థం వస్తుంటుంది. ఎవరైతే స్తేనా అంటే సురంగం దత్వా పర పదార్థ అపహారణ, సురంగాలు అంటే కన్నాలు వేసి ఇతర పదార్థం అపహరించేవారు, వారి పేరు స్తేనా. ఎవరైతే స్తేన ఉంటారో, కన్నాలు వేసి గోడలు పోగొట్టి ద్వారాలు తలుపులు విరగొట్టి ఇతరుల యొక్క పదార్థములను, వస్తువులను, ధనములను అపహరించేవారు, అటువంటి వారు స్తేన. అంటే దొంగల రకాలు అన్నమాట. ఏచ దస్యవ, ఎవరైతే దస్యులు ఉంటారు అంటే బందిపోతారు, దారిదోపిడి చేసేవారు దస్యులు. అలాగే తస్కరాహ జూతాది కాపట్యన, జూతం అంటే ఏదో జూదం మోసం చేసి కపటంతో, మహాభారతం జరిగింది అది తస్కర అని దానికి. జూతాది కాపట్యన, జూతములు కపటము ద్వారా కాపట్యన, పర పదార్థ అపహార్తార, ఇతర పదార్థములను, అధికారాన్ని అపహరించేవారు, వారి పేరు తస్కరుడు. తాన్ వారిని, ఏంటి ఇక్కడ అస్సి అన్నారు, అత్ర వ్యత్యం, దానికి వారి యొక్క అర్థం వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అస్సి అంటే ఒక ఏకవచనం చెప్పడం జరిగింది. అగ్ని పావకస్య అంటే అగ్ని యొక్క, పావకం అంటే అగ్ని, అపి అంటే కూడా, దధామి ప్రక్షిపామి విసిరివేస్తాను, ఆస్యే ప్రజ్వలితే జ్వాలా సమూహే అగ్నౌ. ఆస్య అంటే ముఖం, నిజానికి నోరు అని అర్థం. ఏ నోరు?
ప్రజ్వలిస్తున్నటువంటి ప్రజ్వలిస్తున్నటువంటి జ్వాల సమూహం ఉన్నటువంటి అగ్నిలో కాల్ చేస్తాను అని అర్థం. భావార్థం గమనిస్తే ధార్మికై రాజపురుషై యా అనుకూలా సేన ప్రజాశ్చ సంతి తా సతతం సంపూజ్య. ధార్మికులైనటువంటి రాజపురుషులు అంటే రాజు సేనాపతి వీరి ద్వారా యాహ రాజపురుషై యా అవుతుంది. రాజపురుషై యా అనుకూల సేన, ఏది అనుకూల సేనలు ఉంటాయో అలాగే ప్రజలు ఉంటారు, మరియు ప్రజలు ఉంటారు. సంతి తాహ వారు సతతం సంపూజ, వారు సతతం సంపూజనీయులు, సరిగా పూజింపదగిన వారు. ఎవరు? ప్రజలు, సేనలు కూడా. సేనలు ఉన్నటువంటి సైనికుడు అందరూ కూడా పూజనీయులే అనుకూలం ఉన్నప్పుడు. యాహ విరోధన్య ఏచ, ఎప్పుడైతే విరోధులు అవుతారో సైన్యం గాని ప్రజలు గాని, యాహ విరోధన్య ఏచ దస్యవాదయ చోర, ఎవరైతే దస్యులు, బందిపోట్లు, చోరులు, దుష్టులు, దుష్టవచనం చేసేవారు అంటే మిథ్యావచనాలు చేసేవారు, అనృతవాదిన అబద్ధాలు చెప్పేవారు, మోసం చేసేవారు, వ్యభిచారం చేసేవారు, మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో అలా అవుతే, ఇక్కడ భవి అంటే అవుతే, అలా అయినప్పుడు తాను అగ్ని దాహాది ఉద్వేజనకరై దండై భృషం తాడయిత్వ వశం నేయా, వశపరుచుకోవాలి వారిని. ఎలా? తాను అటువంటి వారిని అగ్నిలో కాల్చి, ఇనుప మంచం పైన, ఎవరిని వ్యభిచారం చేస్తే ఇనుప మంచం పైన పడుకోబెట్టి చంపమని ఉంది మనుస్మృతిలో. తాను అగ్ని దాహముల ఉద్వేజనకరై భయంకరమైనటువంటి దండన ద్వారా, భృషం గొప్ప దండ ద్వారా, తాడయిత్వ బాగా తాడన చేసి, వశం నేయాహ వశపరచుకోండి అటువంటి మిథ్యావాదులు, వ్యభిచారులు, కఠోర వచనం చెప్పేవారు, అబద్ధాలు చెప్పేవారు, చాడీలు చెప్పేవారు, దొంగలు, బందిపోట్లు, కన్నాలు వేసేవారు, మోసం చేసి ఇతరుల పదార్థాలను అపహరించేవారు, పదార్థ అపహర్తార, జూదం ద్వారా, కపటం ద్వారా అటువంటి వారిని దండించండి. భయంకర శిక్షణ, కఠోర శిక్షణ ద్వారా భయంకర దండన ఉండాలి. ఇది 77 మంత్రం యొక్క సారం లేదా నీతి. 78 మంత్రం. దంష్ట్రాభ్యాం మలింలో, దంష్ట్రాభ్యాం తీక్ష్ణాగ్రాభ్యాం దంతాభ్యం అంటే దంతాలు అనమాట, తీక్ష్ణ కోరలు లాంటి వాటి ద్వారా. మలింలోన్ మలినాచారం ఏదైతుంటే వాటిని అంటే సింహాదీని మనుషులు అంటే హింస చేసేట సింహాలు, అటువంటి మనుషులు కూడా కోరలతో అంటే వారి దంతాలతో కోరలతో అంటే అటువంటి మనుషులు అంటే మలినాచారం ఉన్నటువంటి వారిని సింహం మొదలు వారిని, అటువంటి వారిని జంతువులు కావచ్చు, మనుషులు కావచ్చు. జంభేషు ముఖేషు భవై జివాదిభి అంటే జంభ అంటే నిజానికి దవడల్లో ముఖం, నోట్లో, ముఖేషు నోళ్లలో, భవై ఉన్నటువంటి జివాదిభి జీవ మొదలు వాటి ద్వారా. ఈ తృతీయ భక్తి బహువచనం. జంభ్యై వా అంటే లేదా. తస్కరాను, ఇక్కడ కూడా తస్కర్లు, చోర్లు. తస్కర ఇంతకుముందు చెప్పిన జీవితాలు కాపట్యన పరపదార్థ అపహర్తార. తస్కర అంటే తస్కరుడు, తస్కరించేవారు. చోర ఇవ అటువంటి దొంగలాగా వర్తమానం ఉన్నటువంటి అటువంటి వారిని, ఉత మరియు అపి అంటే మరియు లేదా కూడా. హనుభ్యాం ఓష్టమూలాభ్యాం, అంటే గదవ, ఈ దంతాలకు మూలని హను అంటారు. కింద దవడ ఇదంతా కూడా గదవ అంతా కలిపి హనుభ్యాం వాటి ద్వారా. ఓష్టమూలాభ్యం, ఓష్టముల యొక్క అంటే పెదవుల యొక్క మూలాలు కింద ఉంటాయి కాబట్టి వాటి ద్వారా. సాధనముల ద్వారా. స్థేనాన్ అటువంటి స్థేన అంటే సురంగం ఉద్దత్వ పరపదార్థ అపహరణ అంటే కన్నాలు వేసి
దొంగతనం చేసేవారు. అటువంటి దొంగలను పరపదార్థ స్త్రీన్ పరపదార్థ అపహరించే వారిని భగవః ఐశ్వర్య సంపన్న రాజన్. ఇక్కడ ఇది భగవ అనేది హే భగవ సభా సేనేశ అని సంబోధన ఉంది. ఈ భగవ అనేది సంబోధన. ఓ భగవంతుడు అంటే ఐశ్వర్య సంపన్నుడు, ఓ రాజా రాజన్ అని అర్థం. భగవ తాను అటువంటి వారిని త్వం నీవు ఖాద వినాశ తినేసేయి. ఖాద తినండి అంటే వినాశనం చేయండి. వినాశయేవ వినాశయ సుఖాదితాన్ అన్యేన పరపదార్థానం భోక్తృన్. అన్యాయపూర్వకంగా పరపదార్థం తినేటువంటి వారిని. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పినారు. భావార్థం రాజపురుషై ఏ గవాది హింసకా పశవ పురుషాశ్చ. ఈ రాజపురుషులు అంటే సభేశుడు సభాపతి సేనేశ కూడా అన్నారు. సభా సేనేశ ఇద్దరు అంటే రాజు సేనాపతి. రాజపురుషుల ద్వారా ఏ గవాది హింసకా అంటే గవం అంటే ఆవులు, మేకలు, గొర్రెలు, ఒంటెలు, గుర్రాలు, ఏనుగులు ఇటువంటి పెంపుడు జంతువులు ఏవైతుంటాయో సాధు జంతువులు వాటిని హింసించేవారు. అవి పశువులు కావచ్చు అంటే సింహాలు, పుల్లు అటువంటివి కావచ్చు, పురుషులు కావచ్చు, మనుషులు కావచ్చు. వారిని ఏచ స్థేనాహ ఎవరైతే దొంగలు ఉంటారో తే వివిధేన అటువంటి వారిని వివిధ రకాలుగా బంధించి వివిధ రకాలుగా బంధించి బంధనపూర్వకంగా తాడన చేయడం ద్వారా నాశనం చేయడం ద్వారా అంటే లేదా నాశనం చేయడం ద్వారా వశపరచుకోవాలి. ఇటువంటి వారిని అంటే ఏ విధంగా రాజు సేనాపతి వశపరచుకోవాలో అటువంటి వారిని, దొంగలను, బందిపోట్లను కన్నాలు వేసి మోసం చేసే వారిని దండించడం అవసరం ఉంది. అలాగే ఇంట్లో కూడా అలాగే చేయాలి. ఒంట్లో కూడా మన మనసులో ఉన్నటువంటి దొంగలను కూడా ఉంచుకోవాలి. స్పష్టంగా గుర్రాలను గవాది హింసకా అంటే గవాది మొదలు పశువులను చంపే హింసకులు, అది పులి కావచ్చు, సింహం కావచ్చు, లేదా మనుషులు కావచ్చు. పురుషాశ్చ అలాగే దొంగలను కూడా వివిధేన బంధనైన వివిధ రకాలకు బంధించి తాడన చేసి నాశనం చేసేవారు అంటే చంపేసి వశపరచుకోవడం అవసరం. ఇది జీవన విధానం. ఇది దానికి మనలో ఉన్నటువంటి దుష్టులను, దుర్మార్గులు అంటే అరిషడ్ వర్గాలను దూరం చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దొంగలను కూడా ఇంటి దొంగలు ఉంటారు, గమనించాలి. రాజ్యమే ఒక ఇల్లు ఒక రాజ్యం. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు కూడా రాజు, రాణి, సేనాపతి తప్పకుండా ఉండాలి. రక్షణ కొరకు అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి, రక్షణ కొరకు. అటువంటి వాటిని కూడా సేకరించుకోవాలి, సంపాదించుకోవాలి. ధనం బంగారం అంటే బంగారం ధనం సమయం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయవు. ఆ బంగారం కొరకే దొంగలు వస్తే చంపడానికి, భయపెట్టడానికి బంగారం కాదు, కత్తులు కావాలి, కనీసం కర్రైనా కావాలి, కనీసం రాళ్ళైనా ఉండాలి. ఇంట్లో రాళ్ళైనా ఉంచుకోవాలి. ఒక కత్తి, ఒక కర్ర ముక్కలైనా ఉంచుకోండి, ఒక ఇనుప ముక్కైనా ఉంచుకోండి, ఒక కొడవలైనా ఉంచుకోండి, ఒక గొడ్డలైనా ఉంచుకోండి. దొంగలు వస్తే బంగారం రక్షించదు, ఇవే రక్షించేవి. కర్రలు, కత్తులు, గొడ్డలు, కనీసం రాళ్ళు, కనీసం కారపొడైనా ఉంచుకోండి, కనీసం మట్టైనా ఉంచుకోండి, దుమ్మైనా ఉంచుకోండి, బూడిదైనా ఉంచుకోండి, ఏ ఒకటి ఉంచుకోండి. కనీసం చేతులకు వేళ్ళ కింద గోళ్ళు అయినా ఉంచుకోండి, 1-2 గోళ్ళు పెంచుకోండి రక్షణ కొరకు. మిగతా వారు అలా ఉంచుకుంటున్నారు, మనకి ఆ బుద్ధి రావడం లేదు. ప్రయత్నం చేయండి. రక్షణ అవసరం ఉంది. పరమాత్మని రక్షిస్తాడు అంటే కుదరదు. రక్షించుకోవడానికి సాధనాలు ఇచ్చినాడు, చేతులకు వేళ్లకు గోళ్ళు ఇచ్చినాడు, దంతాలు ఇచ్చినాడు రక్షించుకోవడానికి. కాళ్ళు, చేతులు, కీళ్ళు, మోచేయి కూడా ఆయుధమే. మంచి ఆయుధం మోచేయి, మంచి ఆయుధం మోకాలు. ఇలా ఎన్నో ఉపాయాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాలు, సహజంగా ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం నేర్చుకోవాలి.
ఎలా రక్షించుకోవాలి? ఎవరు వస్తారు, ఎవరు రక్షిస్తారు? ఏ దేవుడు వస్తాడు, ఏ దేవుడు రాడు? రక్షించుకోవడానికి ఉపాయాలు ఇచ్చినాడు, బుద్ధిని ఇచ్చినాడు, విద్యను ఇచ్చినాడు, అన్ని ఇచ్చినాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎలా రక్షిస్తాడు? నన్ను నేనే రక్షించుకోవాలి. ఎవరిని వారే రక్షించుకోవాలి. ప్రయత్నం చేయండి. భగవంతుడితో వేడుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి, నడుము, వీపు, మెడ, తలన్నిటి ఆరంభించుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోండి. ఎవరు రక్షించాలి? ఏ పిత, ఏ పరంపిత మనైతే రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. రకరకాలుగా రక్షిస్తున్నారు. అనేక జన్మల నుండి రక్షిస్తున్నారు, అనేక విధాలుగా అంతటా. అది కనిపించడం లేదు. ఎలా రక్షిస్తున్నారు? గాలినిచ్చి, నీటినిచ్చి, ఈ ఆకాశాన్ని, అవకాశాన్ని ఇచ్చి, ఈ భూమినిచ్చి, తిరగడానికి, ఉండడానికి, ఆహారాన్ని ఇచ్చి, రకరకాల ద్రవ పదార్థాన్ని ఇచ్చి, రసాలనిచ్చి, పళ్ళనిచ్చి, కూరలనిచ్చి, పంటలనిచ్చి, తల్లిదండ్రులనిచ్చి, బంధువులనిచ్చి, ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చి రక్షిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడెవరు రక్షించాలి? ప్రభు. తల్లి గర్భంలో తల్లి రక్షించింది. అప్పుడు కూడా తమరు రక్షించారు. పుట్టిన తర్వాత కూడా పెద్దలు రక్షించారు, అమ్మా నాన్నలు కొంత రక్షించారు. ఇప్పుడు కూడా రక్షించమంటే ఎలా? ఇంకా అలాగే తల్లి గర్భం ఉన్నట్టుగానే, ఇంకా చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నట్టుగానే రక్షించమంటే అది సంవత్సరం అవుతుంది, పిరికితనం అవుతుంది. అన్ని రకాలుగా రక్షించడం అంటే ఈ రకం కాదు, స్థూలంగా కాదు. అర్థమవుతుంది. నన్నునే రక్షించుకోవడానికి ఎన్నో వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసినారు, ఎన్నో సాధనాలు ఇచ్చినారు. నా ఆరోగ్య రక్షణ కొరకు, నా శరీర రక్షణ కొరకు నేనే ప్రయత్నం చేయాలి. వారు ఎలాగో రక్షిస్తూనే ఉంటారు. కానీ నా పదార్థములను, నా శరీరాన్ని, నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి అంగాలను నేనే రక్షించుకోవాలి. వారి సహకారంతోనే, వారి అనుగ్రహంతోనే. ఏ రక్షక, సర్వరక్షక, సదారక్షక, సత్య నిత్య రక్షక, సర్వత్ర జగద్ రక్షక, ఓం రక్షక. దొంగల నుండి నేనే రక్షించుకోవాలి, దోపిడిదారుల నుండి నేనే రక్షించుకోవాలి. అలాగే నాలో ఉన్నటువంటి కామక్రోధ లోభాలనే దొంగల నుండి, శత్రుల నుండి నన్ను నేనే రక్షించుకోవాలి. ఎవరిచ్చిన బలంతోనే, ఎవరిచ్చిన బుద్ధితో, వివేకంతో నన్ను నేనే రక్షించుకోవాలి. వారి ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, శక్తిని ఇస్తూనే ఉన్నారు, సామర్థ్యాన్ని ఇస్తూనే ఉన్నారు, పొడుస్తూనే ఉన్నారు, మేలుకొలుపుతూనే ఉన్నారు. నా బుద్ధి పనిచేయాలి, నా బుద్ధికి పని చెప్పాలి, బుద్ధితో పని తీసుకోవాలి, విద్యతో పని తీసుకోవాలి, ఉన్న వనరులతో, సాధనలతో పని తీసుకోవాలి, సరిగా వాడుకోవాలి, ఉన్న బంధాల సంబంధాలను సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఉన్న వస్తువులు వాడుకోవాలి, ఉన్న అస్త్రాలు, ఉన్న శస్త్రాలు, ఉన్న ఆయుధాలు వాటిని వాడుకొని రక్షించుకోవాలి. నన్ను నేను రక్షించుకోవాలి, నా శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి, నా కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలి, నా ఇంటిని కాదు, తిరుగుపోరిన వారు కూడా రక్షించుకోవాలి, అందరినీ రక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే నాకు బుద్ధినిచ్చారు, విద్యనిచ్చారు, విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు, వివేక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు, ఎన్నో ఇచ్చారు. ఎవరో వస్తారు, ఎవరో రక్షిస్తారు, ఎవరు వస్తారు వంట చేసి పెడతారు, ఎవరు వస్తారు బట్టలు పెడతారు. కానీ కాదు, ఏర్పాటు చేయని చూసుకోవాలి. వంట ఏర్పాట్లు, శుద్ధి ఏర్పాట్లు,
నేనే సేకరించుకోవాలి, నేనే సంపాదించుకోవాలి. ఒంట్లోనైనా ఇంట్లోనైనా నా ఆరోగ్యాన్ని నేనే కాపాడుకోవాలి. ఎవరు కాపాడు, ఏ వైద్యుడు కాపాడలేడు. వైద్యుడు అంటే వైద్యం మాత్రమే చేస్తాను అంతవరకే. రోగాలు రాకుండా నివారణ చేసుకోవాల్సిందే నేను, రోగాలు వస్తే దూరం చేసుకోవాల్సిందే నేను. నా ప్రయత్నం ఉండాలి. ఆరోగ్య నియమాలు పాటించాలి, ఆహార నియమాలు పాటించాలి, సత్యం పాటించాలి, నేనే పాటించాలి. నేనే రక్షించుకోవాలి, ఆ శరీరాన్ని నేనే రక్షించుకోవాలి. నా మనసు నేనే మార్చుకోవాలి, నా బుద్ధిని నేనే ఉపయోగించుకోవాలి. ఓం ఓం ఓం. నేనే మారాలి, నేనే మారాలి, నేనే మారాలి. అర్థం. అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చూసుకో. అన్నీ ఉన్నాయి, సేకరించుకొని వినియోగించుకోవాలి, ఉపయోగించుకోవాలి. ఓం 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 ఓం. ఓం రక్షక, ఓం రక్షక, సర్వరక్షక, సతారక్షక, సత్యనిత్య, సర్వత్ర రక్షక, సర్వధా సర్వధా జగద్రక్షక. ఓం ఓం. ధన్యవాదాలు ప్రభా, వందనాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞత. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, యోగిరాజులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య, వేదంగ పారంగత దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారి ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తాను. బంధువులారా, ప్రయత్నం చేయండి, మన వైపు ప్రయత్నం చేయాల్సింది, పురుషార్థం చేయాల్సింది. ఒళ్ళు దాచుకోకుండా శక్తి సామర్థ్యాలను దాచుకోకుండా అత్యంత పురుషార్థం, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి చేసుకుని మోక్షాన్ని పొందడమే మన లక్ష్యం. మానవ జీవనం, మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం, పరమ లక్ష్యం మోక్ష ప్రాప్తి. ఎవరిని వారు రక్షించుకున్నట్టు బాగా సేకరించండి. ధర్మపూర్వకంగా శాస్త్రాలు, శస్త్రాలు, ఆయుధాలు, విద్య, బుద్ధి, అన్ని రకాల. అందరికి వందనాలు, అభినందనలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం. శుభం. శమోం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ప్రసారం. పూర్ణ విశ్వాసంతో పరమాత్మ బలాన్ని పొందే ప్రయత్నం. ఈశ్వరార్పణం, సమర్పణ. శ్వాస నింపుకోండి. ఓంకారం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం.